ఇంకొంచెం అంటే ఉండదు మాతవోరు దయాన్విత మాణిక్య మకుటాకార జాను ద్వయ విరాజిత ఇంద్రలోక పరిశుద్ధ సున సున పరిశుద్ధ महाशक्ति कुंडलिनी विषसंतोषी भवानी भावना गम्य भवारण्यकुटारिका भद्रप्रिया भद्रमुक्ति भक्त सौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्य भक्तिवश्य भयापह शांभवी शारदा राजा शर्वाणी शर्मदायिनी शांकरी श्रीकरी स्वाद्रा शरच्चंद्र निवानना शांतोधरी शांतिमती निराधारा निरंजना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निष्कामा निष्पप्लव नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रय नित्यमुक्ता नित्यपुत्र निरवध्या निरंतर निष्कारणा निष्कलंका निरुपादेश्वरीश्वर नीरागरागमण्डली निर्मदा मदनाशिनी निक्षिप्ता निर्मकारा निर्मोहमोहनाशिनी निर्ममा ममताहन्त्री निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निर्शया संशयज्ञी निर्भवा भवनाशिनी निष्विकल्पा निराबाधा वेदा वेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमदने निष्क्रिया निष्प्रविग्रह निस्तुला नीलचक्रा निरपाया निरत्रया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुर्गन्ति तरुणे तामसाराध्या तनुमध्या तमोप चितिस्तल्लक्ष सात्मानंदलवी కింద కూర్చోలేదు కింద కూర్చోలేదు మీరు ఇదంతా రాండి మళ్ళీ తీసుకుని అడిగినప్పటి అందరు మళ్ళీ పేపర్లు అన్నీ పోతాయి అన్ని పేపర్లు మళ్ళీ లేపాలంటే ఇబ్బంది అవుతాయి అవి లింగాలు చేసినాయి కదా అట్లా అంటున్నారా అట్లే కూర్చుని మక్కులుగా ఇవన్నీ తీసుకొని అంటే కిందనా నేను ఒక్కదాన్ని 5 గంటలు రావాలి రావాలా
प्रचंड मूलासुरनिशोधिनि चराचरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणि त्रिवर्गदात्री सुभगा त्रयंबिका त्रिगुणात्मिका सर्वापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिमाकृतिः ओजोवती दुतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुरादर्शा पाटली कुसुमप्रिया महदेवी दुर्लया मंदार कुसुमप्रिया विराराध्या विराट रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यक रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी माताराध्या मंत्रिणी सहस्राज्यदू त्रिपुरेशी जयसेना निश्चय पुण्या परापरा सत्य ज्ञानानंद रूपा सामरस्य परायण कपटिनी कलामाला कामरूपिणी कलानिधि काव्य कला रसज्ञा रससेवदिनी पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षण परंज्योति परंदामा परमाणु दक्षिणा दक्षिणा राज्या तरस्मेरं काम्बुजा औरिणी केवलानन्या कैवल्य पददायिनी स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती स्तुति संस्कृत वैभव मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः विश्वमाता जगन्नाथी विशालाक्षी विरागिनी प्रगल्भा परमोदारा परापूर्वा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिकण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनगामुदचारित्रा वर्जितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता शरद्वागीतरूपिणी अव्याजकर्णा पुत्री अज्ञानद्वान्तदीपिका आबालकोपविहिता सर्वाङ्गल्यङ्गशासन श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवशिवशक्ते श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवशिवशक्ते रूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां सहस्रनामं इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवाख्यसंवादे श्रीललितारहस्य नाम सहस्रशोधकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः नाम रहस्यानां रहस्यञ्च అన్నీ కలుపుకోవచ్చు లాస్ట్ కాడే దాని ప్లేట్ ఫోన్
वासवी माता की जय। वासवी माता की जय। ఈ రోజు అమావాస్య సందర్భంలో మన దేవాలయంలో గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి గోపూజ నిర్వహిస్తున్నాము. అదే దినదినాభివృద్ధి ఒక గత 6 నెలల నుంచి గోపూజతో పాటు మనము అన్నప్రసాద వితరణ కూడా మనం అంటే ఎంతో గొప్ప విషయం అని మనం చెప్పాలి. ఇదంతా కూడా మహిళలు ముందుకు వచ్చినందుకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇది ఇంకా ఎక్కువ జరగాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు శివలింగాలు చేశారు. ఏం చేస్తారు? కోటి శివలింగాలు అవి విఘ్నంలో నిమజ్జనం చేస్తారు. కోటి శివలింగాలను కూడా వాళ్ళు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఎంతో భక్తితోటి ఆ కార్యక్రమం చేసి చివరికి బ్రహ్మమురారిలో ముగించారు. అంటే ఎంతో భక్తి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని ఉద్దేశము. ఇప్పుడు అక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమం బీజేపీ మీదనే జరగాలని కాబట్టి మనందరం కూడా అక్కడికి వెళ్ళి అన్నదాన కార్యక్రమం ప్రారంభించాం. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే మన కులదైవము మన ఆడపడుచు కన్యకా పరమేశ్వరు ఆమె యొక్క జయంతి అంటే పుట్టినరోజు ఈ నెల మే 18వ తేదీ నాడు జరగబోతుంది ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ ఇదే ప్రాంగణంలో. కాబట్టి మహిళలందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఆ కార్యక్రమంలో మహిళలు కోరేది ఏంటంటే కొంతమంది ఇక్కడ ప్రపోజ్ చేశారు, మేము కూడా ప్రపోజ్ చేశాము. మల్లెపూలతోటి అమ్మవారిని అలంకరణ చేయాలి. వీలైనంత ఎక్కువ మల్లెపూలను తెప్పించి ఆ రోజు అలంకరణ చేసి తర్వాత గుంపు పూజ తర్వాత మల్లెపూల అలంకరణ చేయాలి. కాబట్టి వీరందరూ కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొని అన్ని రకాలుగా అంటే మనసా వాచ కర్మణ అంటే మనము మనసుతోటి తర్వాత ఆర్థికంగా కూడా ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు పూల గురించి అన్నింటి గురించి చేసినట్లయితే ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం
ఎంతో దిగ్విజయంగా చేయొచ్చు. మనకు ఒక మంచి పేరనే సంపాదించుకుంటారమ్మ మీరే మహిళలు ఈ ఆలయానికి. కాబట్టి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు మీరు ఇంకా బాగా చేస్తారని నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఎవరైనా మహిళలు వచ్చి ఈ కార్యక్రమం చెప్తారు, చెప్పండి. ఆ జయంతి అందుకే తెలియదు ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చింది అది తెలియలేదు శివుడికి. అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు మనము అమ్మవారి జయంతి 18వ తారీఖున అయితే 3 రోజులు చేస్తాం కదా. 3 రోజులు చేసుకునేది 2 రోజులు పెద్దగా ఎవరు రారు. మనం 18వ తారీఖే ఎక్కువ మంది వస్తారు. అందువల్ల ఏంటంటే మాకు ఐడియా వచ్చింది, మొత్తం ఈ సీజన్ మల్లెపూల సీజన్ కదా, మళ్ళీ అమ్మవారిని మొత్తం కూడా ఇక్కడ అక్కడ అంతా అమ్మవారిని మల్లెపూలతోనే అలంకారం చేద్దాం స్పెషల్గా ఈ జయంతి సందర్భంగా అని అనుకొని అడిగితే సరే అన్నారు. అందుకని మనం అందరం కూడా మల్లెపూలు ముందు రోజే తెప్పిస్తాం. ముందు రోజు రాత్రి ఇక్కడికి వచ్చి మనం సేవ చేయాల్సిన వాళ్ళందరూ వచ్చేసి మాలలు కట్టి బాగా ఎట్లా రకరకాల మాలలు ఎవరికి ఎంత మంచిగా వస్తే అంత మాలలు కట్టి ఇచ్చేస్తే తెల్లారి పొద్దున వారు మా అలంకారం చేస్తారు, అయ్యవారు అలంకారం చేస్తారు. ఆ తర్వాత వీడి పూలు మనం అభిషేకం చేసినట్టుగా అట్లా పూలు బాగా పోసి చేద్దామనే ఉద్దేశంతో అచ్చు మల్లె పూలతో చేద్దామని స్టార్ట్ చేసాం. మరి మీరు కాదు, మీతో పాటు ఒక్కొక్కటి 20 మందిని తీసుకురావాలి అందరం కూడా, మరి వచ్చి సహాయం చేసి అమ్మవారి పుట్టకు పాత్రలు అవుతారు. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే మనం అందరం కూడా నేను కోడ్ పెడుతున్నా, మరి మీ అందరికీ నచ్చుతుంది ఏదో తెలియదు, ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ వైట్ డ్రెస్లు వేసుకొని వద్దామని, మల్లెపూల అలంకారం కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు వైట్ డ్రెస్లు వేసుకొని వద్దామని. ఎందుకంటే ఈ రోజు గ్యాప్ ఉంది కదా, ఇంకా వైట్ సారీ ఇంకా ఏదన్నా ఉండని దగ్గర మొత్తం హాఫ్ వైట్ అట్లా చేసుకొస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశం పెట్టి అది మీ ఇష్టం. దేవుగా మేమేం చేస్తుంటే ఏం చేసేదేం లేదు, అది మీ ఇష్టం. ఉంటే కట్టుకోండి లేకపోతే ఎంత అంతే, అట్లా ఉంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశం అది పెట్టారు. అయితే ప్రతిసారి మేము టెన్షన్ పట్టమే, ఈ అమావాస్యకి ఎవరిస్తారు, ఈ అమావాస్యకి ఎవరిస్తారు అనే అమ్మ అట్లా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం. ఆ అమ్మవారు ఏం చెప్తుందో ఏమో తెలియదు, 2-3 రోజులు ఉన్నాక ఎవరో ఒకళ్ళు చూపించేస్తుంది. అలాగనే మన ఆంటీ సత్యవాణి ఆంటీ గారు ఇప్పుడు కాదు, అసలు మొదలు పెట్టకుండా అని చెప్పారు, మీరు అమావాస్య మొదలు పెడితే నేను ఇస్తానండి అని చెప్పారు. మరి ఇన్ని రోజులు ఎందుకంటే ఎవరు లేకపోతే తనకు చెప్దాంలే అన్నట్టు ఇన్ని రోజులు లేకుండా చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఇక మొన్న ఆంటీకి చెప్పాము అన్నమాట. ఆంటీ సరేనమ్మా అన్నాడు. ఆంటీ ఈ వారం ఆంటీ అయ్యింది, నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ ఎవరినో ఇట్లా అట్లా కాకుండా మనమే ఒక సంఘంగా ఉండి ఒక్కొక్కళ్ళే ఒక్కొక్క నెల పెట్టుకుంటే అట్లా రాసేసుకుంటే ముందే చదువుకోకుండా అయిపోతుందేమో అనేది మా ఉద్దేశం. కాకపోతే ఈసారి తక్కువ వచ్చాడు, ఎందుకంటే ఎండల వల్ల ఏమో ఈసారి తక్కువ వచ్చాడు. కానీ ప్రతి అమావాస్య చూస్తున్నాం, ఇప్పుడు 4 అమావాస్యలో కూడా ఇది బాగానే వచ్చాడు. మరి ఈ అమావాస్యగా ఎందుకు ఎండల వల్ల ఏమి తక్కువ రావడం జరుగుతుంది ఆడవాళ్ళు, లేకపోతే బాగానే వస్తున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే బయట వాళ్ళకి ఒక నలుగురికి వాళ్ళకి పెట్టాక మనం తింటే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాము. పోయినసారి కూడా బాగానే వచ్చారు. మీరు లేకపోయినా మీ వాళ్ళు మాకు బాగా హెల్ప్ చేశారు, అందరినీ పిలిచి వాళ్ళకి వెళ్ళడం చేయడం బాగా చేశారు. అట్లా కొన్ని ఆంటీకి ఒకసారి మనం అందరం కూడా సత్యవతి గారు వీరేశం గుప్తా 18వ తారీఖున ఉదయం 7 గంటలకి 108 కలశాలతో తర్వాత అది కాగానే అయ్యగారు అలంకరణ చేస్తాడు. తర్వాత మల్లెపూల అలంకరణ, తర్వాత కుంకుమ పూజ ఉంటుంది, తర్వాత భోజనాలు అంటే 16, 17, 4 గంటల వరకు మనం ఇక్కడే ఉంటాం. 16 సాయంత్రం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కంకణ ధారణ అదంతా గణపతి 17 నాడేమో వాసవి హోమంలో పాల్గొనే వాళ్ళు రావాలి. 18వ తారీఖు అందరూ రావాలి, పారాయణం జరగాలి, సాయంత్రంలో కార్యక్రమాలు. ఆ రోజు ఒక రోజు చేస్తారు కదమ్మా, 560 మందితోటి పారాయణం, ఆ విధంగా కనపడాలి. ఆ రోజు కూడా ఫుల్ నిండాలి అంటున్నారు సార్, రండి అంటున్నారు, వచ్చి పారాయణం చేయండి. ఈ ఎండలకి మన చేతిలో ఎక్కడ మళ్ళీ అంటే నేను పెడతా ఇందులో మన ఇక్కడ శివాలయం దగ్గర పారాయణం లాస్ట్ ఉంటుంది
ఆదిశక్తి మూర్తులకు ముక్తి కాంత మూర్తులంతా దేవిని వేడుచుందురు. ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం ఓం శాంతి ఓం శాంతి ఓం శాంతి ఓం. శక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం. జై. అక్కడే ఉన్నాను. చాలీసిన వారికి చాలీసిన మళ్ళీ ప్లేట్ తీసి గుట్లు పెట్టి మళ్ళీ అమెరికా వెళ్తే అని అడిగితే అన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళు తిరుగుతాయి అని పేపర్ కాదే అమెరికా బుక్కులు ఇక్కడ రాలే కదా